Hello dear students, in this session we will discuss the next topic in application of derivatives. That topic is approximation. We know very well about approximate. So application of derivatives means the concept of derivatives is useful to calculate the approximate value also. What are the applications of derivatives? Derivatives can be used to calculate rate measure and then tangents and normal, and the next concept is derivatives is used to calculate the approximate value. So this concept is very important, and this is important for 2 marks for your theory examinations. So before that, we solve the problem. First we know the concepts of formulas. We know the formula, that is in the derivative by the first principal formula, that is f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h. This is the standard formula for finding the derivatives. So first, what is the concept of limit? Here this limit is a small quantity. Limit is nothing but the value of the function is small. So that expression can be written as f dash of x is equal to f of x plus h minus f of x whole divided by h approximately. What is the meaning of that expression? Now second step alli ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆವಾಗ f dash of x ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. The meaning of approximately, the value of 1.0001 approximately 1. Similarly, f dash of x is approximately equal to f of x plus h minus f of x divided by h. So cross multiplying h to the left hand side, it becomes h into f dash of x is equal to f of x plus h minus f of x. h into f dash of x is equal to f of x plus h minus f of x. This is also approximate value. So I am writing approximately. Suppose if we want f of x plus h, so f of x plus h ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. f of x plus h, that value is equal to, so f of x ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೋಣ. ಆವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? h into f dash of x plus f of x. h into f dash of x plus f of x. This is the standard formula for finding the approximate value, and that value is also approximate. So this is the formula. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. f of x plus h is equal to h into f dash of x plus f of x. This is the one formula. In the same concept, we use the another formula, and that formula is, what is the difference between delta x and dx? Delta x and dx. Delta x, change in x. Delta x is change in x. Dx is also the rate of change of x, dx by dy. Or in other words, change in x.
Here delta x is also change in x, so dx is also change in x. Both are approximately equal. Both are approximately equal. Approximately equal. dx is equal to delta x is equal to dx. Delta x ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ change in x ಆಗಿರುತ್ತೆ, dx ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ change in x ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the value of dy? dy is equal to, dy can be written as dy divided by dx into delta x. ಬರೀಬಹುದಾ ಈ ತರ? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? dy is the any expression ಅಥವಾ change in y. Change in y can be written as the rate of change of y with respect to x into change in x ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First, before that, obviously dy is equal to dy ಆಗಿರುತ್ತಾ? dy is equal to dy. This is true. So here ಈ ಡೆಲ್ಟಾ x ಅನ್ನು ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಥವಾ dx ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ delta x is equal to dx, so delta x divided by dx is equal to approximately 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ into 1 ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಆ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ dx ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ dx ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ delta x ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ into delta x ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. For equation problem, this is the formula. For sentence problem, this is the formula. Sir, what is dy? Change in y. Change in y is equal to the rate of change of y with respect to x into change in x. Delta x is the small change. Dx is the change. Okay, these two are the very important formula, and this is also approximate. So first formula. So first these two are the formulas, and then next concept is important problems for 2 marks. Means ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ root of 49.5 correct to 3 decimal point. Athwa the same question can appear in your examination. Find the approximate value of root of 49.5 using differentiation athwa using differentials anta keltare. Questions artha agtideya? Find root of 49.5 correct to 3 decimal point. And in other words, find the approximate value of root 49.5 correct to 3 decimal point athwa using differentials anta keltare. So this is the problem. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಟ್ 49. ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೂಟ್ 49? 7. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೂಟ್ 49.5? 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರಬೇಕು? 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 49.5 ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್?
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 49.5 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ಸರ್, the same problem is appeared in your question paper like 49.5 whole power 1 by 2. 49.5 whole power 1 by 2. 1 by 2 is also root. So adu kuda root x tarne irutte. Suppose the problem is like that 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3 na navenanta baribodu cube root of anta baribodu. Or in other words, ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/3. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2/3 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಈ ತರ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ 49.5 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಚ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 49.5 ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಚ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 4 ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 49 ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ 4 ಕೊಡಬಹುದು? ರೂಟ್ 4 is 2. ಸೊ 4 ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 49 ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ 9 ಕೊಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16 ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 36, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 49, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 64. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? 36 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 64 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, 49 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 49 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ 49 ಆಗಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 49 ಗೆ ಏನನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 49.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0.5 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. we know that what is the formula here f of x plus h is equal to h into f dash of x plus f of x. Substitute the values. F of what is x plus h? X plus h is 49.5. So f of 49.5 is equal to what is h? H is 0.5 and f dash of x is 1 by 2 root x. 1 divided by 2 into root. X is there. Instead of x, we have to substitute the value, that is x
equal to 49. So 14 root 14. 1 by 2 root x 1 by 2 root 14. So h ಬರ್ದಾಗಿದೆ into f dash of x ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ f of x ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ x. ಸೊ ರೂಟ್ x ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 14. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ f of 49.5 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೂಟ್ 49.5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? f of 49.5 ಅಂತಂದ್ರೆ what is f of x? f of x is equal to root x. f of y is equal to root 5. f of 2 is equal to root 2. What is f of 49.5? That is root 49.5. So now calculate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾರಿಂದ root 49.5 ನ ಅದನ್ನ ಆ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. f of 49.5 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರೂಟ್ 49.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ರೂಟ್ 5 ಗೆ 1 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೂಟ್ 5 ಇಂಟು 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 5 ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ರೂಟ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 49. root 49 is 7 into 2 14 plus what is root 49? root 49 is 7. That is the value f of 49.5. that value is equal to, simplify the value by using calculator. What is 0.5 divided by 14? 0.5 divided by 14 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.0357 ಬರುತ್ತೆ. 0357 ಪ್ಲಸ್ 7 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 7 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.7.0353571 ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ f of 49.5. f of 49.5 is equal to, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ರೂಟ್ 49.5 ಆ ಥರನಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 7.0 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ? 7 ಇದೆ. 7 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ? 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಇರೋದ್ರಿಂದ 6 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. 7 ಇದೆ, ಇದು 5 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದನ್ನ 6 ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So 7.036 is the final result. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ರೂಟ್ 49 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 7. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ 49.5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿದ್ಯಾ? 7.036 ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ, ಫೈಂಡ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 36.6 ಅಂತ ಇದೆ.
ನೀವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ದಾರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೀಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 36.6. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಚ್? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 4 ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16, 25, 36. ಸೊ 36 ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ x ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 36. 36 ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36.6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0.6. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 0.6 ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ x plus h obviously 36.6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we know that formula f of x plus h is equal to h into f dash of x plus f of x. So substitute all those values. F of x plus h is 36.6 is equal to h. The value of h is 0.6 into f dash of x is 1 by 2 root x, 1 divided by 2 into root x is nothing but 36 plus f of x is root x is 36. So simplify the value, that is f of 36.6 is equal to 0.6 divided by 2 into root 36 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 2s are 12 plus root 36 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. So by using calculator write the final result, that is f of 36.6, that value is equal to what is the value of root 0.6 divided by 12. 0.6 divided by 12 is equal to 0.05. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು 3 ಡೆಸಿಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ 2 ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 0.05 ಪ್ಲಸ್ 6 ನ ಹಾಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ f of 36.6 is equal to 6 plus 0.05 is 6.05 approximately. So this is the final answer, 6.05, and this problem is appeared in the examination, that is March 2020. ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ರೂಟ್ 25.3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ f of x ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. f of x is equal to root x ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ. f dash of x is equal to 1 divided by 2 root x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ the value of x ಮತ್ತೆ value of h ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು 25.3 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ x once again 2 4 and then 9 next 16 next 25. So the value of x is 25 and the value of h is 0.3. You know the formula, that is we know that f of x plus h is equal to h into f dash of x plus f of x. So substitute the values.
f of x plus h is 25.3 is equal to h. The value of h is 0.3 into f dash of x is 1 by 2 root x, 1 divided by 2 into root x is nothing but 25 plus f of x is root x, that is root 25. Next, f of 25.3 is equal to here root 25 is 5 2s are 10, so 0.3 divided by 10 into plus root 25 is 5. So calculate the value of 0.3 divided by 10. We get f of 25.3 is equal to divided by 10 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is 0.03 divided by 10 ಮಾಡ್ತಾರೆ plus 5. So add ಮಾಡ್ತೀರಾ f of 25.3 is equal to 0.03 plus 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 5.03. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ 3 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5.05 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಯರ್ ರೂಟ್ 49 ಇತ್ತು, 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಬಂದಿದೆ. ರೂಟ್ 36 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 25 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಬಂದಿದೆ. ಆ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4th one. ಫೈಂಡ್ ರೂಟ್ 0.6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 0.6 ಬರಬೇಕು. ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ 0.6 ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Sir, how to choose the value of x and h? Here ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0.6 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.4 ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.9 ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.16, 0.25, 0.36, 0.49, 0.64. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0.6 ಇದೆ ಸರ್, 0.4 ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್? ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್, ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.4 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.2 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ ಹಾಫ್ ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 0.64 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 0.64 ನ ತಗೊಂಡಾಗ 0.64 is the value of x. ಯಾಕೆ 0.64 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the root of 0.64 is 0.8. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 0.64 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ 0.6 ಇದೆ. ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 0.6 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 0.04 ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 0.6 ಬರಬೇಕು,
0.64ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 0.04 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, x ಪ್ಲಸ್ h 0.64 ಅಲ್ಲಿ 0.64 ಮೈನಸ್ 0.04 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 0.04 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0.3 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 0.36 ಬರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0.2 ಕೊಟ್ರೆ 0.25, 0.1 ಕೊಟ್ರೆ 0.16, 0. ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 64 అయితే 8 ಕೊಡ್ತಾರೆ, 81 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ x ಪ್ಲಸ್ h ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. we know that f dash of x is equal to f of x plus h is equal to h into f dash of x plus f dash of x. Substitute ಮಾಡೋಣ values ಗಳನ್ನ. f of what is x plus h 0.6 is equal to h is the value that is minus 0.04 into f dash of x 1/2 root x, 1 divided by 2 into root of x ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬೋದನ್ನ 0.64 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. x plus f of x. f of x is root x. What is the value of root x? Root 0.64. So substitute ಮಾಡಿದಾಗ that value is equal to minus 0.04 divided by 2 into what is the value of root 0.64 root, that is 0.8 ಬರುತ್ತೆ. 0.64 ಗೆ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0.8 ಬರುತ್ತೆ. 0.8 ಗೆ ಇಂಟು 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟು 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1.6 ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.64 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.8. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ. 0.04 divided by 1.6 is equal to, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.025 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 0.8 ನ ಹಾಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.8 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 0.8 ಇಂದ 0.025 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.775 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.775 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 0.6 ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0.6 ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.8 ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.775 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ 401 ವೋಲ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2. 401 ವೋಲ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ f of x is equal to root x ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ 1/2 is nothing but root 401. or in other words f of x power 1/2 ಅಂದ್ರೆ x ಪವರ್ 1/2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಂಡ್ 401 ವೋಲ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಫೈಂಡ್ 401 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ f of x ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ f of x is equal to x power 1/2 is equal to root x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. x ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ x? ರೂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 400 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ x ಪ್ಲಸ್ h ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? 401. ಸಪೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 399 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಇದು 400 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 398 ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ 400 ಮೈನಸ್. ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ 6th ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. 6th ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಂಡ್ 0.0037 ವೋಲ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಮ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ x ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ರೂಟ್ x ಆಗಿದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. x ತಗೋಬೇಕು. 0.00 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 37 ಇದೆ. ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 36. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ 0.0036 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಆ ಬೇಸ್ಗೆ 37 ಇದೆ, 36 ಇದೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. 0.0001. ಸೊ 0.0001 ಅನ್ನ 0.0036 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಪ್ಲಸ್ h ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? x ಪ್ಲಸ್ h is equal to 0.0037. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5th ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6th ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್.